शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर का एक वड्डा बयान आया है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वधदी वरतों ते चिंता जताई है। बयान आया है कहा है कि हरी क्रांति ने देश नूं अगे वधाया, पर रसायणों की वधदी वरतों चिंता का विषय है। अज साडी जमीन भी तंदुरुस्त नहीं है, रसायणों की वरतों सीमा भी सब दे सामने है। किसान अपनी गलती जरूर महसूस कर रहे हैं। नाल ही बयान दिता है कि किसान रसायणों नाल फसल उगाउंदे ने पर खुद नहीं खांदे। एक वड्डा बयान केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर का फर्टिलाइजर ते पेस्टिसाइड की वधदी वरतों ते चिंता जताई है। कहा कि हरी क्रांति ने देश नूं अगे वधाया, पर रसायणों की वधदी वरतों चिंता का विषय है। अज साडी जमीन भी तंदुरुस्त नहीं है, रसायणों की वरतों सीमा भी सब दे सामने है। ते नाल ही कहा है कि किसान अपनी गलती जरूर महसूस कर रहे हैं। किसान रसायणों नाल फसल उगाउंदे ने पर खुद नहीं खांदे। आज यह आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है, लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है, फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे परेशान है। और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी है। हरमीत कादियां जुड़े ने साडे नाल किसान आगू फोन लाइन दे उत्ते। हरमीत कादियां जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसीं बयान सुनिया खेती मंत्री दा, किवें देख रहे हो इस बयान नूं? देखो, उन्होंने बयान ये दिता भी किसान रसायनिक खादां यूज करदा ते आप भी फसल उगाउण लई नहीं करदा। ये किसी हद तक सच भी हो सकता, पर रसायनिक खादां यूज करन किहने कहा सी? जिहड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने जदों ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਭਰਨਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਭਰ ਸਕੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਯੀਲਡ ਵਧੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਡਸ ਆਏ, ਜਾਂ ਇੰਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੀਲਡ ਵਧਾ ਸਕੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ चिंता का विषय वा। अज फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा, एक चिंता का विषय वा। इनू हुण सीधा एजुकेशन फार्मर ते लाउणा ये ठीक करनी है। हल की है इस सब दा, हल की है हरमीत कादियां जी? देखो, गवर्नमेंट नू स्टैप बाय स्टैप नाल सोचना चाहिए। जे एकदम तुसीं कहंदे हो फर्टिलाइजर तो जमीन नू छड्ड दिंदे आ, 3 साल तो बाद जाके ऑर्गेनिक हुंदी आ, उन्नी देर तक फार्मर सर्वाइव किवें करदा? फार्मर पहले टैबलेट ते आ। इनू एक पॉलिसी बन के, इनू बकायदा पॉलिसी बन के कुछ एग्जाम्पल फील्ड लेने चाहिए जिहड़े पास कराउण, गवर्नमेंट प्रैक्टिकली खेत दिखाउण, उस तो बाद अगे आगे अपनी बयानबाजी करन। जदों प्रैक्टिकलिटी कोई एक पिंड 2 पिंड चूज करके उहनूं पास करन, एक ब्लॉक दे विच शहर ब्लॉक होवे, फिर उस तो बाद इधरले पासे जाया जा सकदा। ना कि एकदम फार्मर नूं एकदम छड्ड के तुसीं जिवें एक नशे नूं लग्या होया बंदा तुसीं छड़ा के वरतोगे तां नुकसान होऊगा उहदा। जी हरमीत कादियां जी, जुड़े रहो साडे नाल। सुरजीत जियाणी जुड़े ने, बीजेपी आगू। जियाणी जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। खेती मंत्री दा बयान आया है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स दे वरतों नूं लैके, बयान तुसीं सुनिया होना, की कहना चाहोगे? नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾद्य ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ 8-8 ਕੱਟੇ DAP ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 2.5 ਕੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। आज यह आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है, लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है, फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे परेशान है। और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी। आज यह आवश्यकता बियान है खेती मंत्री दा, केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, हल की है? हरमीत कादियां साडे नाल जुड़े हुए ने, कह रहे ने कि ये इस्तेमाल भी तां सरकार दे वल्लों ही आया सी। नहीं, गल देखो, पहला सिंथेटिक स्प्रे दी सानू लोड़ नहीं सी जी। मैं जदों ते खेती करन लग्या सी, जदों सानू स्प्रे खेतां 'ਚ नहीं करनी पैंदी सी, सानू सरकारां ने धक्के नाल स्प्रे करवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां छिटाइयां, जिहदे नाल साडे मित्र कीड़े मित्र पक्षी सारे मर गए। यानी कि साडी फसलां नू मतलब जिहड़ा नशे ते लाण वाली ही सरकारां है। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਵਾਈ ਹੈ, दूसरे देशों ने बंद करती सी और साडियां सरकारां ने कमीशन दे मारिया ने साडे इत्थे लागू कीती और सानू साडी फसलां नूं भी अमली बनाते। तुसीं इस गल नूं मंनदे हो जो खेती मंत्री दा बयान आया कि किसान लालच दे कारण फर्टिलाइजर दा ज्यादा इस्तेमाल करदे ने? देखो, वो तो हरी क्रांति आई, हरी क्रांति दे विच की सीगा कि ये सारी जिहड़ी पंजाब नूं ही अज ये सारी चीज़ दा संताप जिहड़ा पंजाब दे लोकां दे करजा साडा जिहड़ी हरी क्रांति असीं पंजाब के लोगों ने असी ठीक है दूसरी स्टेट या देश का जोड़ा ढिड असी भरिया है, पर असी उहदे वास्ते बड़ा भुगत भोगिया। जे कैंसर जी बीमारी है सब तो ज्यादा पंजाब दे विच है। तुसीं कहंदे हो भी पंजाब के किसी हॉस्पिटल के बीकानेर चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, किसी बैड कोल जाओगे ना जी, तुसीं पूछोगे कैंसर के बैड भी कित्थों दा है, तो आवाज आऊगी मैं पंजाब दा हां, मैं पंजाब दा हां। साडी बीमारियां ਜਿਹੜੀ ठीक है गल, सानू इस चीज तो समझना बचना पैना। ये सारियां गल्लां ठीक ने सुरजीत जानी जी, लेकिन की ये सब कुछ किसानां नूं कह के सर जाएगा? सरकार अपने वालों की करेगी इस दे हल लई? देखो, सरकारां ने की करना है, साडी हुण कृषि नीति बनानी पड़ेगी, कृषि आयोग बने, कृषि नीति बने और किसानां नूं इस चीज नूं देखो, जदों तक कृषि नीति नहीं बनेगी, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान सूबा है, अज किसान हनेरे विच है। अज असीं एक चीज लाने ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। कृषि नीति कृषि आयोग ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ किसान नहीं बच पाएगा जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। दूसरा ये कि
ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਈਵਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ। ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਓਰਡ ਉਹਦੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਗੁਆਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਚਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸੀ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, MSP ਮਿਲੇਗੀ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿਜਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੀ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ MSP ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਜਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੰਗੇ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਮੰਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। SKM ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਕੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ SKM ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MSP ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ नहीं है। लालच आके किसान रसायणों की वध वरतों कर रहे हैं। एक बार फिर तो सुनाने खेती मंत्री ने की कुछ क्या है। आज ये आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है, फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है उससे परेशान है, और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी है।